겸비하라는 제목으로 하나님의 말씀을 나누겠습니다. 먼저 우리 영상을 하나 보고 말씀을 이어가도록 하겠습니다. Hi everyone, I Sid. This is the seventh day of the war, real war, which is taking place in the nation of Ukraine with all its consequences, devastation, destruction, death, casualties. But the good news is that our military, our army are standing and not only defending, but also in some places advancing right now. And the whole world is watching and in amazement of how Ukrainian army, which is smaller in numbers compared to the Russian invaders, and has less weaponry, but stands out against this big giant as Russia and its evil intentions. So of course, every war has its worst part of it. It's lost life, people in confusion, refugees. They're now hitting and shooting missiles into residential areas, destroying buildings, destroying schools. In Kiev only, over 150,000 people sleeping in the subway. And in the last 7 days of the war, over 47 children were born in the subways. Despite of the death, war, devastation, and calamity, life are there. Kids are being born in subways, in hidings there. So, yeah, that's what's happening right now. It's a real war. Well, I've known several stories in the last few days, and this is really a miracle. We all know and we all heard the stories of the great, immense Russian army that is so in such a rise. But what's happening now is people praying, and all of a sudden we hear the stories that Russian tanks stop in the middle of the field or somewhere near the Ukrainian village, and they ran out of diesel, ran out of gas. And this is really amazes me because these guys were preparing for this war for many, many months. And incidents like that happen not once, many, many places. We hear the stories that they would run out of gas. Even one of their one of their ships in the sea ran out of fuel, and they were contacting the nearby passing by cargo ship and asking them to help them with fuel, and they denied because they said, you guys you're aggressive, you attacked Ukraine, and we're not going to give you any fuel. So the Russian ship stuck in the middle of the sea and couldn't move. So, come on, it's the hand of God. Another tremendous miracle I received from one of the soldiers. He's an officer, he's a lieutenant in Ukrainian army, and he's a brother from our church in Odessa. And he called and he said that him and his men were sitting in hiding, and they were looking out, where would enemy come from? Where would they attack? And all of a sudden he says, I'm sitting there in hiding and with my man, he says, and all of a sudden I start praying. He said, I felt the urgency to pray right now. So he started praying and he heard God speaking to him. And he said, Nazar, that's his name, Nazar, take your men and leave this place right now, this very location. And as soon as they did it, as soon as he himself and his men relocated to another hiding place, rockets and fire was opened on that spot, and that very spot was bombed and destroyed. So it's amazing how God does miracles and protects. And all the men who were there with him, they before they were not really listening to the word of God. They were not really paying attention to what he was saying about Jesus. But after that, everybody started praying and asking the Lord to come into their lives. 글자 잘 보이셨나요? 네, 여러분, 언제 탱커가 멈추고 언제 군함이 바다 가운데 멈췄다고 말합니까? 기도할 때라고 말합니다. 언제 속에서 성령께서 속히 자리를 피해라 해서 많은 군인들이 생존했다고 말합니까? 기도할 때라고 말합니다. 그리고 끝에 이렇게 말하죠. 하나님의 말씀에 귀를 기울이지도 않던 자들이, 복음을 전혀 받아들이지 않으려고 했던 사람들이 기도하고 있다고 합니다.
예수님 내 자신 안에 들어와 주십시오라고 간구하기 시작했대요. 어떻게 여러분 이들이 갑자기 기도를 시작하고 이렇게 고백을 할까요? 그들은 전혀 알지도 못하는, 느끼도 못했던 하나님의 살아계심을 그들이 경험했기 때문입니다. 그와 더불어 자기 자신이 인간이 얼마나 나약하고 연약한 존재인지를 또한 경험했기 때문입니다. 이걸 다른 말로 하면 마음이 낮아졌다, 마음이 겸비해졌다라고 이야기하는 겁니다. 우리 성경을 보고 본문의 한 구절 말씀을 한 번 더 우리 큰 소리로 한번 읽어볼게요. 시작. 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 아멘. 누가 하나님의 얼굴을 찾는다라고 오늘 본문이 기록합니까? 스스로 낮추는 사람이라고 말합니다. 스스로 낮추고란 우리 옛날 개역 한글 성경에서는 스스로 겸비하고 이렇게 기록해요. 겸비하다란 말의 뜻은 겸손하게 한다, 자신을 낮춘다라는 뜻입니다. 그러니까 겸비란 말과 겸손은 같은 의미인 겁니다. 스스로 낮추며 하나님을 찾게 됩니다. 하나님 앞에 얼굴을 대고 기도하게 된다는 거예요. 지금 현재 지구 반대편에 나라를 위해 목숨을 걸고 싸우는 이 군인들이 갑자기 하나님을 찾고 기도하기 시작했어요. 하나님을 경험한 후 하나님 앞에 마음이 어떻게 됐다는 거죠? 마음이 낮아졌음을 보여주는 겁니다. 전쟁 전에는 전혀 하나님께 대한 관심도 없었어요. 하나님을 찾지도 않았습니다. 하나님에 대한 생각이 전혀 하지도 않았어요. 근데 지금 이들은 완전히 새로운 사람이 됐어요. 완전히 변화되었습니다. 그 이유는 이들의 마음이 바뀌었기 때문인 거예요. 마음이 스스로 낮아지고 겸손한 마음을 품었기 때문입니다. 앤드류 머레이라는 옛날 분이 계신데요. 그분이 겸손이라는 고전 유명한 책을 썼어요. 그 책에 이렇게 말합니다. 주보에 있는데 한번 주보 보실래요? 겸손이란 우리가 하나님께 가져다 드리거나 혹은 하나님이 우리에게 베푸시는 것이 아닙니다. 그것은 그저 우리가 전적으로 아무것도 아니라는 의식입니다. 이런 의식은 하나님이 과연 만유시라는 것을 바라볼 때 생겨나는 것이요, 하나님께서 만유가 되심을 인정하는 것이 바로 그런 의식 가운데서 되는 것입니다. 아멘. 전적으로 우리 인간이 약함을 알 때 겸손해진대요. 하나님이 만유의 주인이시다, 만유를 다스리시는 분이시다 라는 깨달을 때 우리의 마음이 낮아진다는 거예요. 지금 저 지구 반대편에 있는 군인들이 지금 이것을 경험하고 있는 겁니다. 이들은 평상시 전혀 느끼지 못한 감정을 느낍니다. 내가 이렇게 약하구나. 내가 우리나라를 위해 살 수 있는 것이 아무것도 없구나. 그냥 총을 들고 싸울 수밖에 없구나. 그렇게 나약한 가운데 있을 때 하나님이 찾아오셔서 전혀 알지 못했던 그 하나님이 누굴 위해 일하시는 거예요? 자기와 자기 나라 위해 일하시는 살아계신 하나님을 이들이 경험합니다. 그리고 그들은 주님 내 삶 속에 찾아와 주십시오. 하나님 우리나라를 고쳐주시고 회복시켜 주십시오. 간구하고 있습니다. 우리나라도 지금 불 때문에 열흘째 제가 매일매일마다 어떻게 됐나 계속 찾아보고 있어요. 어제 말씀을 이제 마무리하면서 어제로 9일째고 오늘로 10일째 아직도 불이 꺼지지 않고 있습니다. 오늘로 우리 역대 대한민국 산불 시간을 이제 깼대요. 200시간을 넘겼다라는 이야기를 아침 뉴스로 잠깐 접했습니다. 여러분, 그 작은 불씨가 이렇게 오랫동안 꺼지지 않고 많은 살렘을 다 태울지 누가 예상했습니까? 헬기만 80여 대가 총동원되고 그렇게 불을 끄려고 하지만 이게 돼요, 안 돼요? 안 돼요. 이걸 보면 우리 인간이 어떠하는 걸 알 수 있죠? 야, 정말 하찮구나.
정말 무기력하고 너무 나약하구나라는 사실을 우리가 생각하게 됩니다. 이때 우리가 마음이 낮아진다는 겁니다. 지금 여러분의 마음 중심은 스스로 낮추는 마음입니까? 겸비의 마음입니까? 겸손의 마음입니까? 오늘 주일 예배 말씀을 통해서 겸비라는 주제로 말씀을 나눌 텐데, 우리 교회와 여러분들의 심령과 여러분들의 가정이 하나님이 기뻐하시는 겸비함으로 가득하시기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다. 오늘 본문 한 구절 읽은 말씀은 역대하예요. 역대하. 성경에서 왕들 이야기가 나오죠. 왕들 이야기가 언제부터 나오냐 하면 사무엘 상하에서 나와요. 열왕기 상하, 역대 상하 이렇게 나옵니다. 근데 이것의 그 기록되는 관점에 따라서 조금의 차이가 있습니다. 사무엘 상하와 역대 상하는 실제 일어난 이야기 중심으로 써요. 정치적이고 그리고 선지자 관점에서 사무엘이 말씀을 기록한 것도 있어서 예언자적 중심으로 성경이 기록되었어요. 근데 역대 상하는 종교적인 의미로 기록되었어요. 쉽게 말하면 성전 중심으로 기록이 되었어요. 그 역대하에서는 인간의 실패, 다윗의 범죄, 솔로몬의 타락 등은 완전히 배제해 버렸어요. 오로지 하나님께서 하나님의 성전을 어떻게 이루어 나가시는가에 대해서 기록된 말씀이 역대하입니다. 우리 말씀을 한번 찾아봅니다. 역대하 마지막 장 36장 봅니다. 마지막 구절이에요. 22절, 23절 보겠습니다. 성경을 그대로 펴놓으시면 돼요. 역대하 36장 22절, 23절 우리 같이 한번 천천히 읽어보겠습니다. 시작. 바사의 고레스 왕 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 이루시려고 여호와께서 바사의 고레스 왕의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 바사왕 고레스가 이같이 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국을 내게 주셨고 나에게 명령하여 유다 예루살렘에 성전을 건축하라 하셨나니 너희 중에 그의 백성된 자는 다 올라갈지어다. 너희 하나님 여호와께서 함께 하시기를 원하노라 하였더라. 아멘. 이렇게 역대하 말씀이 맞춰요. 하나님을 떠난 이스라엘 백성을 하나님이 심판해서 나라가 멸망당했습니다. 근데 그 멸망한 바벨론을 무너뜨리고 바사, 페르시아, 메데 바사라고 하죠. 고레스 왕이 되고 갑자기 이들을 고국으로 보냅니다. 가서 뭘 건축하래요? 성전을 건축하라. 하나님이 내게 말씀했대요. 그들을 고국으로 다 보냅니다. 역대상하는 성경 중심, 성전을 중심으로 기록이 되었어요. 꼭 기억하세요. 그리고 한 가지는 성전을 중심으로 기록된 이 역대상하 말씀이 한 가지 주제, 오늘 주제인 겸비, 겸손을 주제로 말씀들이 다 전개됩니다. 그 겸비가 역대상하 중심을 관통하고 있어요. 정리하면 이거예요. 역대상하에서 하나님이 누구를 찾으십니까? 겸비한 사람을 찾아요. 누구와 함께 하실까요? 겸비한 사람과 함께 합니다. 누구를 통해 하나님의 성전을 회복하고 주의를 감당케 합니까? 예, 겸비한 자를 통해서 하신다는 거예요. 성전을 회복하고 여호와의 신앙을 회복해 하시는 말씀이 역대상하에 기록되어져 있습니다. 그럼 여러분, 오늘 저와 여러분은 어떻게 겸비한 주의 백성으로 설 수 있을까요? 이것에 대해서 크게 두 가지로 하나님의 말씀을 나누고자 합니다. 우리 첫 번째 같이 화면을 보고 읽어봅니다. 시작. 하나님의 말씀의 능력을 경험해야 한다. 아멘. 말씀의 능력을 경험할 때 겸비할 수 있습니다. 역대하 34장을 찾아봅니다. 두 장 앞으로 넘기면 34장 19절 볼게요. 34장 19절. 짧은데요. 같이 읽어볼게요. 시작. 왕이 율법의 말씀을 듣자 곧 자기 옷을 찢더라. 아멘.
여기서 왕은 요시야 왕이에요. 요시야 왕은 남유다 3대 선한 왕 중에 가장 선한 왕 중에 속합니다. 열왕기하 23장 25절에 이렇게 평가하는데, 우리 남성분들 화면 보고 같이 열왕기하 23장 말씀 봅니다. 시작. 요시야와 같이 마음을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시야 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라. 아멘. 요시야를 평가하는데, 하나님의 율법을 따라서 돌이킨 왕 중에 전에도 없고 후에도 없는 왕이었다라고 말합니다. 요시야는 8살에 왕이 됩니다. 그리고 16살 때 조상 다윗의 하나님을 스스로 찾았어요. 누가 하나님을 찾는다 그랬어요? 마음이 낮은 사람이 찾아요. 그러니까 16살 때부터 마음이 낮았어요. 20살 때 온 나라에 있는 우상과 산당을 다 없애버립니다. 26살 때 성전을 수리하려고 성전을 정결케 하는데, 그때 모세가 기록한 하나님의 율법책을 발견합니다. 그 율법책을 낭독하게 해요. 그 말씀을 낭독할 때 33장 19절 말씀에 듣자 곧 자기 옷을 찢게 되는 일이 일어납니다. 옷을 찢는다는 말은 마음이 겸비함을 말합니다. 마음이 한없이 낮아졌음을 말해요. 자신의 죄가 기억나서 너무 슬프고, 그리고 애통한 모습을 옷을 찢는 것으로 성경은 대부분 우리에게 보여줍니다. 그래서 그는 돌이켜요. 얼마큼 돌이켰다고 말합니까? 요시야 전과 후에 요시야만큼 철저히 돌이킨 왕이 없었다 할 만큼 그는 돌이킵니다. 여러분, 이런 일들이 언제 일어나냐면 하나님의 말씀을 들을 때 일어난다는 거예요. 그러면 조금 더 내려가서 역대하 34장 27절, 같이 27절 봅니다. 시작. 내가 이곳과 그 주민을 가리켜 말한 것을 내가 듣고 마음이 연약하여 하나님 앞 곧 내 앞에서 겸손하여 옷을 찢고 통곡하였으므로 나도 내 말을 들었노라 여호와가 말하였느니라. 아멘. 말씀을 듣자 이번에 어떻게 됐대요? 마음이 연약해져서 하나님 앞에 겸손해서 옷을 찢고 막 울며 통곡했대요. 하나님이 그 통곡을 다 들으시고 하나님이 약속을 한 가지 해주세요. 내가 내리는 재앙을 너는 보지 않게 하겠다. 하나님이 약속합니다. 이 구절과 같은 구절이 열왕기하 22장 19절에 있는데, 우리 화면을 보고 우리 여성분들 한번 읽어주세요. 시작. 아멘. 조금 전엔 듣고 마음이 연약해졌다고 했었어요. 근데 열왕기 말씀에서는 마음이 어떻게 됐대요? 부드러워져서 말씀합니다. 그럼 마음이 부드러워져야 하나님 앞에 겸비할 수 있다는 거예요. 성경이 이걸 우리에게 분명히 보여줍니다. 근데 언제 우리의 마음이 연약해지고 마음이 부드러워진다고 성경 말합니까? 하나님의 말씀을 들을 때, 말씀이 내게 임할 때, 말씀이 내 마음밭에 심기워질 때라는 거예요. 그럼 말씀이 마음에 심기워지면 말씀은 능력이 있지 않습니까? 말씀이 오늘 시간 선포되는데 이런 마음밭에 떨어지면 이런 마음밭을 변화시킵니다. 굳은 마음, 강팍한 마음, 모든 걸 거절하고 혼자 살고 싶은 마음, 상하고 찢긴 마음, 복잡 미묘한 모든 마음이 변화돼요. 변화되어서 30배, 60배, 100배 열매를 맺는 옥토와 같은 마음으로 변화되는 거예요. 언제 이런 일이 있습니까? 하나님의 말씀이 내게 임할 때인 거예요. 그 말씀의 능력을 내가 경험할 때 이런 일들이 우리 심령 안에서 일어난다는 것을 꼭 믿으시기를 바랍니다. 종교개혁자 중에 마틴 루터가 있죠. 그는 수도원의 수도사였습니다. 당시 중세교회는 수행과 고행을 통해 구원에 이른다라고 가르쳤어요.
무릎에 피가 나고 무릎뼈가 드러나도록 돌계단을 기어오르고 금식을 하고 재산을 팔아 교회에 바쳐야 됐어요. 그런 인간적인 노력과 공로로 구원에 이른다고 가르쳤어요. 루터가 그렇게 수년을 오랜 세월을 고행하고 금식하고 노력했지만 스스로의 힘으로 구원에 이르지 못함을 그가 깨닫게 됩니다. 그리고 하루는 로마서 1장 16절 17절 말씀을 읽다가 새로운 말씀으로 받아들여요. 우리 같이 화면을 보고 읽어보겠습니다. 시작. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리람과 같으니라. 아멘. 이 말씀이 마틴 루터의 가슴과 온 존재를 강력한 능력으로 사로잡습니다. 깨달아요. 그렇구나. 복음은 구원하시는 하나님의 능력이구나 라는 것을 깨닫습니다. 복음, 하나님의 말씀은 단순히 기록되어 있는 글자가 아닙니다. 중세 당시 신학자들은 이런 토론을 열심히 했어요. 바늘 끝에 천사가 몇 명이나 앉을까? 이런 고민을 하고 막 신학적인 논쟁을 벌일 때가 중세였습니다. 근데 이때 하나님의 살아계신 말씀이 젊은 개혁자 마틴 루터의 가슴을 파고듭니다. 그리고 하나님의 말씀은 살아있는 능력의 말씀임을 우리가 믿습니다. 그 말씀이 능력으로 내게 임해야 우리가 구원의 은혜를 누립니다. 감리교를 창시한 존 웨슬레 목사님도 마찬가지 같은 일을 경험합니다. 존 웨슬레 목사님이 공부를 할 때 영국 사회가 많이 타락했었습니다. 옥스퍼드에 들어갔어요. 그래서 기도하고 절제하고 성경 공부를 하는 거룩한 모임 홀리클럽을 만들어서 몇 명의 친구들과 함께 성경을 연구합니다. 은혜를 받아서 그 옥스퍼드 졸업장을 던져버리고 미국으로 선교사로 나갑니다. 근데 아무리 선교를 해도 열매가 없는 거예요. 기도도 하고 거룩하게 살려고 막 몸부림치고 공부도 열심히 했어요. 근데 선교지에서 하나님의 능력이 나타나지 않습니다. 신경수학에 걸려서 몸이 안 좋아져서 다시 영국으로 돌아와요. 노력했지만 안 되어서 너무 자신에게 대해서 실망이 컸습니다. 그러다 하루는 어느 작은 성경 모임에 참석하게 됩니다. 거기서 200년 전 마틴 루터가 기록한 로마서 서문을 읽는 것을 옆에서 듣다가 그 말씀에 존 웨슬레 목사님의 그 마음이 뜨거워집니다. 머리로 알았던 하나님의 말씀이 가슴에 내려와서 그 말씀이 능력의 말씀이 되어서 그의 삶을 사로잡습니다. 그리고 마틴 루터처럼 변화되어서 주회를 감당하게 됩니다. 여러분, 하나님의 말씀은 능력의 말씀입니다. 그 말씀이 능력임을 내가 경험할 때 머릿속에만 있는 말씀이 아니라 그 말씀이 나를 사로잡는 강력한 하나님의 말씀이 된다는 거예요. 그 능력의 말씀이 내게 임할 때 내가 개혁되어지고 내가 변화된다는 겁니다. 이것을 믿습니까? 하나님의 기록된 말씀이 지금도 살아 역사하고 나를 깨어 부실 수 있으며 부패한 이 사회를 정결하게 할 수 있고 우리를 온전케 할 수 있음을 믿으시기를 간절히 주의 이름으로 축복합니다. 성경 보면 말씀으로 겸비하게 된 이야기들이 아주 많이 있습니다. 세 가지만 잠깐 설명을 드릴게요. 열왕기상 21장 27절 29절 우리 화면을 보고 같이 한번 읽어보겠습니다. 아합이 이 모든 말씀을 들을 때 그의 옷을 찢고 굵은 배로 몸을 동이고 금식하고 굵은 배에 누우며 또 풀이 죽어 다니더라. 여호와의 말씀이 디셉 사람 엘리야에게 임하여 이르시되 아합이 내 앞에서 겸비함을 내가 보느냐. 그가 내 앞에서 겸비함으로 내가 재앙을 저의 시대에는 내리지 아니하고 그의 아들의 시대에야 그 집에 재앙을 내리리라. 아멘. 아합하면
가장 악한 왕이에요. 기억하면 돼요. 가장 악한 왕은 아합이에요. 아합이 어떤 일을 했냐면 이방 땅 시돈 여인과 결혼합니다. 결혼하면서 바알과 아세라 우상을 가져와요. 그리고 하나님의 선지자들을 찾아서 죽입니다. 다 죽이려고 그랬어요. 그때 하나님이 어떻게 합니까? 하늘을 닫고 비를 3년 동안 내리지 않습니다. 엘리야를 하나님이 보내십니다. 또 많은 선지자를 보냅니다. 근데 이 아합이 돌이키지 않아요. 근데 한 번은 나봇의 포도원을 빼앗았어요. 그 사람을 누명씌워서 돌에 쳐 죽였어요. 그때 하나님이 엘리야를 보내어서 무서운 하나님의 심판을 예고합니다. 그리고 그것을 듣고 방금 읽은 말씀처럼 들을 때 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 동이고 그럽니다. 겸손해졌다는 걸 말해주는 거예요. 여러분, 어떤 왕이라고 그랬어요? 가장 악한 왕이에요. 정말 나쁜 왕입니다. 근데 이 악한 왕도 하나님의 말씀이 정말 살아있는 것처럼 들리자, 야, 내가 하나님의 심판을 당하겠는데? 무서운 말씀이네? 라는 걸 깨닫자 어떻게 됐어요? 겸손하게 됐어요. 겸비하게 되는 거예요. 말씀의 능력이 이에 있는 겁니다. 또 예를 드릴게요. 요나 이야기 알죠? 하나님 요나를 어디에 가라 그랬어요? 예, 니누에로 가라 그랬죠. 근데 어디로 갔어요? 다시스로 갔죠. 우여곡절 끝에 하나님은 니누에로 보냅니다. 그럼 니누에 성은 아주 큰 성이었어요. 그래서 최소한 3일은 걸어서 외쳐야 했었어요. 요나는 하루만 걸어서 이렇게 외쳐요. 40일이 지나면 니누에가 무너지리라. 무너지리라. 하루만 하고 말아버렸다는 거예요. 그리고 가만히 지켜봅니다. 하나님이 어떻게 하시나. 어떻게 되죠? 니누에 사람들이 하나님을 믿었다라고 성경 기록합니다. 금식을 선포합니다. 지휘 고아를 막론하고 모든 사람이 굵은 베옷을 입어요. 그리고 결론이 어떻게 나냐면 우리 요나서 3장 10절 말씀 화면을 보고 같이 읽어볼게요. 시작. 하나님이 그들이 행한 것 곧 그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님이 뜻을 돌이키사 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 아멘. 요나가 3일을 걸어서 선포해야 되는데 하루만 이야기했다 그랬죠. 40일 지나면 무너집니다. 무너집니다. 이 말씀을 듣고 그들이 겸비하게 됩니다. 그들이 옷을 동이고 옷을 찢습니다. 한 가지만 더 말씀드릴게요. 사도행전을 들어가면 첫 번째 설교를 베드로가 합니다. 오순절 성령 강림 예감하고 베드로가 설교를 해요. 근데 그 설교를 마치자 어떤 일이 일어나죠? 사람들이 막 몰려오죠. 몰려와서 어떻게 합니까? 가슴을 치면서 우리가 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 이 답답한 것이 해결되고 이 괴로운 마음이 해결되겠습니까? 채워도 채워지지 않는 이 비고 허한 이 마음이 어떻게 채워지겠습니까? 와서 막 하소연을 합니다. 근데 베드로가 이렇게 선포합니다. 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄의 사함을 받으라. 그러면 성령의 선물을 받으리라. 아멘. 사랑하는 여러분, 하나님은 오늘도 우리 교회와 저와 여러분에게 말씀하십니다. 믿습니까? 하나님의 모든 말씀은 살아서 역사하는 능력의 말씀입니다. 이 능력의 말씀이 저와 여러분의 마음밭에 온전히 심어지기를 간절히 축복합니다. 그때 우리의 마음이 연약해집니다. 우리의 마음이 부드러워진대요. 그래서 하나님을 향한 겸비함을 가지고 하나님께 나아가게 돼요. 하나님은 그를 통해서 회복의 역사를 시작하심을 꼭 믿으시기를 바랍니다. 늘 하나님 앞에 요시야 왕처럼 그 전에도 후에도 없는 온전히 돌이키는 우리 모두가 다 되시기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다. 우리 두 번째 화면을 보고 같이 읽어볼까요? 시작. 말씀의 능력과 함께 성령의 충만함을 경험해야 한다. 아멘. 하나님의 말씀이 온전히 여러분들의 마음이나 우리의 마음에 임하면 우리는 전심으로 하나님을 찾고 구하는 겸비의 삶을 살 수 있어요. 근데 말씀의 능력이 내게 임하면 동시에 일어나는 일이 있어요. 성령이 우리에게 임합니다. 성령 우리 가운데 기름 부어 주십니다.
A.W. 토저라는 유명한 분이 계신데 그분이 이런 말을 했어요. 성령만이 아니고 말씀만이 아니다. 성령과 말씀이 함께 조화 속에 뭐한대요? 역사한다. 그랬어요. 우리 한번 따라서 한번 해볼 텐데, 한 번 더 해볼 텐데, 한번 오른손을 가슴에 얹고 해봅니다. 같이 시작. 성령만이 아니고 말씀만이 아니다. 성령과 말씀이 함께 조화 속에 역사하신다. 아멘. 믿음으로 손을 얹고 선포한 여러분들의 심령 가운데 말씀의 능력과 성령의 기름 부으심이 넘쳐나기를 축복합니다. 사도행전 10장에 보면 베드로 사도가 이방인 군인 백부장인 고넬료의 집에 방문한 이야기가 기록되어져 있습니다. 그 말씀 가운데 일부를 한번 읽어봅니다. 제가 한번 읽어볼게요. 44절 45절입니다. 베드로가 이 말을 할 때 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 온 할례 받은 신자들이 이방인들에게도 뭐가 부어졌어요? 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니. 아멘. 베드로가 말씀을 선포했어요. 베드로가 이 이야기 조금 알죠. 베드로가 이 가정에 가고 싶었어요? 가기 싫었어요? 가기 싫었어요. 안 가려고 얼마나 발버둥쳤는지 모릅니다. 근데 하나님이 인도하셔서 그 가정에 가요. 그리고 여러분 가기 싫었는데 가서 뭐 말씀을 어떻게 전했겠어요? 늘 전했던 말씀을 전했겠죠. 근데 늘 전했던 말씀을 전했을 뿐인데 이방 땅, 이방인들의 마음에 그들의 심령에 성령이 놀랍게 역사한 겁니다. 함께 간 유대인들이 보고 놀랄 정도로 성령은 말씀이 있는 곳에, 말씀이 능력으로 임하는 곳에 성령 또한 강력하게 임함을 우리가 꼭 기억해야 돼요. 크리스찬 투데이라는 기독교 신문 가운데 성결대학 교수님인 배본철이라는 분, 저도 처음 보신 분인데 이런 글을 썼어요. 1990년대 초에 평양과 원산 등지를 중심으로 한반도에 일어났던 대부흥운동 역시 강력한 성령의 역사였다. 부흥에 대해서 연구하는 많은 교회 사가들은 평양 대부흥운동이야말로 초대교회 오순절 사건 이후 가장 강력한 성령의 역사였고 진정한 부흥이었다고 입을 모으고 있다. 그런데 이 부흥운동의 진원지는 바로 말씀 사경회에서 비롯되었다. 성경을 연구하고 강론하고 또 말씀을 암송하는 가운데 성령의 역사는 강하게 일어난 것이다. 아멘이죠. 말씀을 읽고 연구하고 암송하고 하는 곳에 성령 또한 놀랍게 강력하게 역사했어요. 이것이 1900년도 우리나라에서 일어난 일입니다. 성령이 임하는 거예요. 그럼 여러분 성령이 임하면 어떤 일이 날까요? 에스겔 11장 19절 20절 제가 읽어봅니다. 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌 같은 마음을 제거하고 살처럼 부드러운 마음을 주어 내 율례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 아멘. 성령이 임하는 것을 에스겔에서는 새 영이 부어지고 라고 말합니다. 그때 딱딱하고 굳었던 돌 같은 마음들이 살처럼 부드러워져요. 그러면 그 다음 어떻게 된대요? 하나님의 말씀을 따라 지켜 행하는 삶을 살아간대요. 한 구절 더 있어요. 에스겔 36장 26절 27절 말씀을 화면 보고 같이 한번 읽어볼게요. 시작. 또 새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또 내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 율례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라. 아멘. 하나님은 에스겔 말씀에다 똑같은 말씀을 반복해서 2번 기록합니다. 그럼 가장 우리에게 필요한 것이 지금 뭐예요? 새 영, 성령의 충만함입니다. 앞에서 겸손이라는 책 이야기하면서 말씀드린 것처럼 그 책에 또 이렇게 기록합니다. 주보에 있습니다. 겸손이야말로 도달하기 가장 어려운 것 가운데 하나요. 우리가 최고의 노력을 쏟아부어야 할 것 중에 하나인 것입니다. 겸손은 성령에 충만하여
우리가 우리 속에 거하시는 그리스도와 동행하며 그가 우리 속에 사실 때 비로소 능력으로 우리에게 임하는 은혜인 것입니다. 겸손이 언제 임한대요? 성령이 충만할 때래요. 주님과 동행하고 능력이 우리 가운데 임할 때 은혜로 임하는 것이 겸손이라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 지금 하나님 앞에 나와서 예배 가운데 있습니다. 지금 나의 마음, 나의 심령은 정말 하나님이 만유의 주님이심을 믿는 그 겸비한 마음으로 서 있습니까? 나는 정말 나약하고 부족하다, 연약하다라는 것을 인정하십니까? 하나님이 홀로 영광 받으실 만한 분임을 정말 믿음으로 고백하십니까? 이러한 믿음이, 이러한 마음이 여러분 겸비요, 겸손입니다. 이 겸비한 마음은 하나님 말씀 앞에 설 때, 그리고 말씀과 함께 성령으로 내게 기름 부어질 때 이 겸비함을 누릴 수 있어요. 이 겸손 하나님의 은혜요, 하나님의 선물입니다, 선물. 이 선물을 귀하게 여기시기를 간절히 축복합니다. 그때 우리가 겸비해서 하나님의 놀라운 회복의 역사에 쓰일 수 있는 겁니다. 그럼 이 결론이에요, 결론입니다. 하나님 오늘 겸비한 자를 찾으세요. 그리고 여러분들의 그 입술을 통해서 하나님이 회복의 역사를 이루어 나가시기를 하나님이 원하십니다. 근데 어떻게 해야 할까 고민을 많이 하다가 느헤미야와 같이 우리가 회복의 일을 위해 일어서야 하겠다라는 생각을 많이 주셨어요. 느헤미야가 어떤 인물입니까? 그는 이방 나라의 술 맡은 관원이었어요. 그러니까 왕의 최측근 중에 측근이었어요. 아주 형통한 삶을 살았습니다. 근데 하루는 자기 형제가 고국에 와서 예루살렘을 방문하고 돌아와서 형편을 이야기해 줍니다. 큰 환난을 당해서 능력을 받고 예루살렘 성이 다 무너지고 성문이 다 불탔다는 거예요. 그 말을 듣자 느헤미야 1장 4절에 말합니다. 내가 이 말을 듣고 앉아서 뭐 하죠? 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여 기록합니다. 그 이야기를 들을 때 울었대요. 가슴을 치고 금식하며 눈물로 간구하기 시작합니다. 하나님, 우리나라가 이렇게 멸망당한 거 내 죄 때문입니다. 내 죄 때문입니다. 라고 막 기도하기 시작합니다. 그리고 제가 하나님의 말씀으로 살지 못했습니다. 라고 계속 하소연합니다. 이 기도 마지막 결론에 가서 이렇게 부르짖어요. 우리 느헤미야 1장 9절 10절 말씀 마지막으로 함께 읽고 말씀 마칩니다. 시작. 만일 내게로 돌아와 내 계명을 지켜 행하면 내가 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청하건대 기억하옵소서. 이들은 주께서 일찍이 큰 권능과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성이니이다. 아멘. 기도를 어떻게 합니까? 약속을 붙들고 이스라엘의 회복을 위해 기도합니다. 하나님 돌아오면, 하나님 돌이키면 뭐예요? 겸비하게 하면 하나님이 약속했지 않습니까? 우리나라를 다시 회복시켜 주십시오. 그들을 다시 모아 주십시오. 하나님 기억해 주십시오라고 기도합니다. 여러분, 처음에 전쟁 이야기를 잠깐 영상을 보여드렸죠. 그때 몇몇 사람들이 뭐 했어요? 기도했어요. 왜 기도했습니까? 마음이 겸비했기 때문에 기도합니다. 내가 할 수 없기에 기도하는 거예요. 근데 그 겸비한 자의 기도를 들으시고 하나님은 놀라운 구원의 일을 행하셨습니다. 오늘 우리 한나라에서 불이 열흘 동안 타고 있어요. 어떤 마음이었습니까? 야, 이게 언제 꺼지나. 매일매일 보고 매일매일 기도했어요. 이런 기사를 봤어요. 송이를 채취하는 사람들이 다 불탔잖아요. 회복되는데 50년 이상이 걸린대요. 그러면 그들 인생은 이제 삶의 터전이 완전히 잃어버린 거예요. 소망이 전혀 없게 된 겁니다. 이때 하나님이 누구를 찾아 누구의 기도를 들을까요? 겸비한 자의 기도를 하나님이 찾고 계십니다. 겸비한 우리 교회가 되었으면 참 좋겠어요. 전 세계를 바라보고
우리 이 민족을 바라보고 가슴을 치며 마치 내가 죄를 지어서 그들이 아픈 것처럼 하나님은 하나님의 얼굴을 찾는 자를 오늘도 찾고 계십니다. 여러분 마음을 겸비함을 잘 유지하셔야 돼요. 그럼 여러분들의 기도가 어떤 기도를 드리든 하나님은 즉시 응답하시고 역사합니다. 여러분들이 간구하는 모든 사람들이 여러분들의 기도를 통하여서 회복될 거예요. 그 은혜를 누리는 우리 교회와 우리 모두가 다 되어지시기를 간절히 주의 이름으로 축원합니다.